हाँ जी नेक्स्ट न्यूमेरिकल हैगा अपने को 21st न्यूमेरिकल 21st न्यूमेरिकल दी स्टेटमेंट की अपने को गिवन है a particle of mass 0.5 kilogram travel in a straight line with velocity v equal to 5 into x power 5 by 2 ठीक है वैल्यू जी गिवन है देखो पावर जी अपने को वैल्यू गिवन है जी हाँ जी 5 into x power 5 by 2 क्वेश्चन को तो अपन इन्ना किया वा कि तुहाडे कोल एक पार्टिकल जिहदा मास 0.5 किलोग्राम आ यानी फर्स्ट वेरिएबल लिखिए ते अपने को मास आ गया 0.5 किलोग्राम बॉडी दा मास गिवन आ and it will travel with a velocity of 5 into x power 5 by 2 particle they move ਕਰਨ ਦੀ velocity 5 into x power 5 by 2 given और अगे उन्हें डिफाइन किया how much work is done by the particle how much work is done by the net force during the displacement of particle from 0 meter to 2 meter ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤ ਐਸ ਐਚ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਬੋਡੀ ਦਾ ਵਰਕ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ बॉडी ने वर्क कितना किया जदों ऑब्जेक्ट दी डिस्प्लेसमेंट 0 to 2 मीटर हुई है यानी थोड़ा ऑब्जेक्ट जेड़ा वा ओदे लिए वर्क कैलकुलेट करो इनिशियली ऑब्जेक्ट जिथे स्टैंड करदा पिया वो आ पोजीशन ए आ इथे उन्हें डिफाइन किया x = 0 आ ठीक है और जेड़े पॉइंट तक बॉडी पहुंची है बी पॉइंट तक उथे पोजीशन ओदी x = 2 मीटर आ क्या इतनी गल क्लियर आ यस सर क्या वर्क डन कैलकुलेट करो क्या फार्मूला लगावांगे अपन वर्क डन दा वर्क डन बोलो फोर्स इनटू डिस्टेंस फोर्स इनटू डिस्टेंस बिल्कुल एसएच फोर्स किथों बनावा फोर्स गिवन मास इनटू एक्सेलरेशन है नहीं की v तो बनेगी सर v हैगी साडे वेलोसिटी दी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम करिए ठीक है जी फिर एक्सेलरेशन आएगी अपने टाइम दे रिस्पेक्टिवली कुछ गिवन ही नहीं थोड़ा जा सोचो अपने क्वेश्चन च केड़ा इदा दा वेरिएबल दिता होया जिथों ਆਪਾਂ क्वेश्चन ਨੂੰ अटेम्प्ट लेना शुरू कर सकते हैं सर वर्क एनर्जी थ्योरम नु काइनेटिक एनर्जी दे इक्वल कर लांगे वर्क एनर्जी थ्योरम कहंदी कि इस मूवमेंट ते जेड़ा वर्क कीता जा रहा वो ऑब्जेक्ट नु काइनेटिक एनर्जी देने वास्ते कीता जा रहा सी ओदी वेलोसिटी चेंज कराने पे हैं ठीक है जे तुसी देखो ते वेलोसिटी पोजीशन डिपेंडेंट आ ठीक है वेलोसिटी x ते डिपेंडेंट है जे मेरा x 0 मीटर आ ते वेलोसिटी मेरी sh 0 आनी है जे x दी वैल्यू मैं 0.1 मीटर पर आ वेलोसिटी हो रहा जे x दी वैल्यू में 1 पुट अप करा कुछ हो रहा इमल कंटीन्यूअसली x दे चेंज होना वेलोसिटी चेंज होएगी यस सर दी वेलोसिटी चेंज होई आ ते वेलोसिटी दी चेंज जेडी आ ओदे लिए फोर्स ने वर्क कीता ठीक है ते जे फोर्स ने वेलोसिटी नु चेंज कराने वर्क कीता ते अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम व्हाटएवर द वर्क इज डन ठीक है दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋ 0 मीटर ਤੇ ਬੋਡੀ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਆ ਫਿਰ 2 मीटर ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੀ ਚੇਂਜ ਆਈ ਆ ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਨੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਬੁੱਤ ਵਰਕ એનર્ਜੀ ਥਿਓਰਮ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕਾਈਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਚੇਂਜ ਆ ਉਹੀ ਮੇਰਾ ਵਰਕ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮੈਂ ਵਰਕ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਐਸ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਟ x = 0 ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵੀ 0 ਕਿਉਂਕਿ x ਇੱਥੇ 0 ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ 0 ਸਮਥਿੰਗ ਪਾਵਰ 0 0 ਰਹਿ ਜਾਣਾ ठीक है और जदों मेरे को x की वैल्यू ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ 2 ਮੀਟਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਗਈ x ਦੀ ਵੈल्यू 2 ਮੀਟਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆ ਗਈ 5 * 2 ਪਾਵਰ 5/2 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ 2 ਪਾਵਰ 5/2 ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਈਜ਼ੀਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਰਮ ਬਣ ਜਾਏਗੀ 5 * 2 ਦੀ ਪਾਵਰ 5 ਕਰਾ 2 ਪਾਵਰ 5 ਕਰਾ ਤੇ 2 ਪਾਵਰ 5 ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਉਹ ਬਣ ਜਾਣਾ ਜੀ SH 32 ਇਹਦਾ 32 ਦੀ ਪਾਵਰ 1/2 है ना ਤੇ 32 ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਪਲਿਟ ਕਰਕੇ ਪੜ ਲਓ 16 * 2 16 ਦਾ ਰੂਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 4 ਆ ਜਾਊਗਾ यानी अपनी वैल्यू बन गई 20 √2 मीटर पर सेकंड क्या आ गल क्लियर है जी
yes sir तो बेटा अपने को फिर एसएच Yes, आ sir. गया इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर ਤੇ ਬੋਡੀ ਦੀ 0 ਸੀ ਫਾਈਨਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਉਹਦੀ 20√2 ਆ ਗਈ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਚੇਂਜ ਹੋਈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਦੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਓ ਯਾਨੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆ ਲਾਈਨ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਨੋ ਦੈਟ ਵਰਕ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਚੇਂਜ ਇਨ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ और चेंज इन किनेटिक एनर्जी च इनिशियल तो 0 ही है इसलिए जो फाइनल किनेटिक एनर्जी वही थोड़ी चेंज है ठीक है इक्वल टू आ गया फाइनल किनेटिक एनर्जी के बराबर ठीक है तो किनेटिक एनर्जी का फार्मूला सीगा अपने को हाफ एम वी स्क्वायर हाफ एम अपने क्वेश्चन च गिवन है 0.5 और एदा स्क्वायर सॉल्व कर लो तो अपने को आ गया जी 400 * 2 आ सॉल्व कर लो तो अपना आ गया 400 * 5/10 ठीक है ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਡੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਜਾਂ ਵਰਕ ਆਇਆ therefore ਆਪਣੇ ਵਰਕ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 20 ਜੂਲ ਆ ਜਾਏਗੀ क्या आ क्लियर न्यूमेरिकल Yes, sir. ओके नेक्स्ट न्यूमेरिकल ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖੋ सर 200 जूल आ ਹਾਂਜੀ सर 20 जूल नहीं 200 जूल होना यस ਕਿੱਥੇ ਗਲਤੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਆਪਾਂ 400 * 2 ਆ ਤਾਂ ਸਹੀ ਆ 400 into 2 आना सी हाँ? सर 200 जूल ही आ 200 ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਸਰ 5/0.5/5/10 आ गया into 400 है ना 2 हाँ आई 200 ही है जी ठीक है चलो 22nd दी स्टेटमेंट क्वेश्चन है गिवन इफ ए बॉडी ऑफ मास m एक बार स्टेटमेंट बोलना पहले तुसी एक्सप्लेन करियो बेटा की अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली बनता if a body of mass m suspended by a spring ठीक है comes to rest after a downward displacement y naught ठीक है calculate force constant of the spring second loss in gravitation potential energy third gain in elastic potential energy सब तो पहली लाइन का मतलब की है ਆਪਾਂ ਕਿਦਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐਸਐਚ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਪਾਈਏ ਕੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਐਸਐਚ ਇਫ ਅ ਬਾਡੀ ਆਫ ਮਾਸ m suspended by a spring come to rest ठीक है जी after a downward displacement y naught ਕੀ ਪੁੱਤੇ ਨੂੰ ਫਿਗਰ ਵਾਈਜ਼ ਕੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰੋਗੇ ਕਿਦਾਂ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਓਏ ਕੋਈ ਤਾਂ ਬੋਲੋ सर स्प्रिंग वर्टिकली लगा है फोर्स कांस्टेंट किनु कहने ਆਪਾਂ force upon distance फोर्स अपॉन distance स्प्रिंग कांस्टेंट किनु कहने ਆਪਾਂ क्या स्प्रिंग कांस्टेंट ते फोर्स कांस्टेंट दो डिफरेंट वेरिएबल आ कि सेम आ sir same है sir same सेम आ ठीक ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਾਈਜ਼ ਚੱਲੀਏ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਸਪਰਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਪਰਿੰਗ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਐਸਐਚ ਮਾਸ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ m ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਮਾਸ ਅਟੈਚ ਕੀਤਾ ठीक है तो ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਪਰਿੰਗ ਕਮ ਟੂ ਰੈਸਟ ਆਫਟਰ ਏ ਡਾਊਨਵਰਡ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਆਫ y naught ਜੇ ਪੁੱਤ ਸਪਰਿੰਗ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚ ਇਹ ਰੈਸਟ ਦੀ ਸਟੇਟ ਚ ਔਰ ਇਹ ਰਿਲੈਕਸ ਸਟੇਟ ਚ ਨਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਆ ਨਾ ਇਹਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਆ ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ weight ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਵਾਂ ਜੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਲੌਕ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਬਲੌਕ ਦਾ weight ਡਾਊਨਵਰਡ ਹੋਏਗਾ ब्लॉक का वेट डाउनवर्ड होएगा इस वेट दे करके इस स्प्रिंग दे अंदर रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होनी है ठीक है ते रिस्टोरिंग फोर्स ने स्प्रिंग नु वापस इहदी मीन पोजीशन वाल लेके जाने की कोशिश करनी ते इस प्रोसेस दे विच स्प्रिंग जिहड़ा वा वो y naught लेंथ अपनी ओरिजिनल पोजीशन तो एसएच डाउनवर्ड डिस्प्लेस हो गया मतलब आ इस लाइन दा इदां ले लगे हां कि जे ओरिजिनल में कोई स्प्रिंग आ सीगा ठीक है ओरिजिनल स्प्रिंग का ਜਿਹੜਾ ਲੋਅਰ ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਲੋਅਰ ਐਂਡ ਇੰਨਾ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਡਿਸਪਲੇਸ ਕਰ ਗਿਆ ਆ y naught ਉਹਦੀ ਸਪਰਿੰਗ ਦੀ ਡਾਊਨਵਰਡ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਪਹਿਲਾਂ
Yes, sir. Yes, sir. मतलब आ नॉर्मल पोजीशन, ये नॉर्मल पोजीशन ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਸਪਰਿੰਗ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ y0 ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਜਦੋਂ ਡਿਸਪਲੇਸ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸੋ ਸਪਰਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪਰਿੰਗ ਦਾ ਸਪਰਿੰਗ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਜਾਂ ਫੋਰਸ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਕਿੰਨਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬਾਡੀ y0 ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਗਈ ਆ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਪਰਿੰਗ ਤੇ ਦੋ ਫੋਰਸਸ ਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਇੱਕ ਇਹਦਾ weight ਡਾਊਨਵਰਡ, ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਅਪਵਰਡ। sorry, force ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ restoring force that should be acting in upward, ਮਤਲਬ ਸੈਕਿੰਡ ਫੋਰਸ ਇਸ ਸਪਰਿੰਗ ਤੇ ਅਪਵਰਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਲਾਈ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ -f ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਬੱਚੇ? Yes. ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਿਸਟੋਰਿੰਗ ਫੋਰਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਪੜਿਆ ਸੀ ਇਲਾਸਟਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਆਫ ਅ ਸਪਰਿੰਗ, ਉਹ ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਹੁਕਸ ਲਾਅ। ਹੁਕਸ ਲਾਅ ਚ ਅਸੀਂ ਆ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰਿਸਟੋਰਿੰਗ ਫੋਰਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹਟਾ ਕੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਲਾਣਾ ਤੇ ਕਾਂਸਟੈਂਟ k ਲੱਗਦਾ। ਆਪਣੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਇਸ ਵੇਲੇ x ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਚੇਂਜ ਕਰਾ ਕੇ y0 ਕਹੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ -f ਦੀ ਵੈਲਿਊ k y0 ਆਏਗੀ। ਇੰਨੀ ਫੋਰਸ ਅਪਵਰਡ ਲੱਗਦੀ ਪਈ, ਇੰਨੀ ਫੋਰਸ ਐਸ ਐਚ ਡਾਊਨਵਰਡ ਲੱਗਦੀ ਪਈ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਮੇਰਾ ਰੈਸਟ ਦੀ ਸਟੇਟ ਚ ਆ। ਕੀ ਆ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? Yes, sir. Yes, sir. ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕੁਐਸਚਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫਰਸਟ ਪਾਰਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਹੋਏਗੀ a y0 ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ mg। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਸਟੋਰਿੰਗ ਫੋਰਸ ਆਈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ weight ਆਫ ਦਾ ਬਲੌਕ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਫੋਰਸਸ ਬਿਲਟ ਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਅਪਵਰਡ ਤੇ ਡਾਊਨਵਰਡ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਫਿਰ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਦੋ ਤੇ k ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਗਿਆ mg/y0। ਆ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਕਿ ਸਪਰਿੰਗ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਜਾਂ ਫੋਰਸ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢੋ। ਕਿਆ ਇਹ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ਚਲੋ ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਵੇਰੀਏਬਲ ਉਹਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਦੇਖੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ Loss in Loss in gravitational gravitational potential energy. loss in gravitation potential। और तीजे पार्ट से देखो की पूछा उन्हें gain Gain in Gain in elastic potential potential energy. energy. Gain in elastic potential. ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਆ ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਘਟੀ ਆ ਤੇ ਇਲਾਸਟਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਵਧੀ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰੀਏ? ਜੇ ਮੈਂ ਆ ਮੰਨਾਂ ਕਿ ਵੀ ਆ ਗਰਾਊਂਡ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਪੁੱਤ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ એનર્ਜੀ ਡਿਊ ਟੂ ਹਾਈਟ ਅਬਵ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲੈਵਲ। ਆ ਜੇ ਮੇਰਾ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲੈਵਲ ਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਹਾਈਟ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸੀਗੀ, ਹਨਾ, ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਹਾਈਟ ਦੀ ਆ ਮੰਨ ਲਓ 10 ਮੀਟਰ ਸੀਗੀ। ਆ y0 ਥੱਲੇ ਆਣ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਇਹਦੀ ਹਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਕੇਵਲ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਹਾਈਟ ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲਈ? Decrease. ਡਿਕਰੀਜ਼। ਤੇ ਜੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਹਾਈਟ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਹਾਈਟ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਆ ਉਨੀ ਹੀ ਮੇਰੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਲਾਸ ਹੋਈ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮੈਂ Yes. ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਲਾਸ ਇਨ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਕੱਢਣੀ ਆ, ਹਨਾ, ਤੇ mgh ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਾ ਤੇ mg ਇਨਟੂ ਹਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਲਾਸ ਕੀਤੀ ਉਹ y0 ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਲਾਸ ਇਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ mg y0 ਆ ਜੂ। ठीक है, सिर्फ लॉजिकल लिखने वाली टर्म्स आ, और कुछ नहीं हैगा। क्या सेकंड टर्म क्लियर आ? Yes, sir. Yes, sir. जो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी का की मतलब होया जी? जे मैं गेन कीती इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का की फार्मूला हुंदा? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ? ਇੰਨੇ ਜਾਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਥਾਂ ਤੇ Half kx square. ਹਾਫ ਕੇ x ਸਕੁਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ, x ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਿੰਨੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਆ, ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਪਰਿੰਗ ਦੀ y0 ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ y0 ਸਪਰਿੰਗ ਖਿੱਚੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਲਾਸਟਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਦੀ ਅਮਾਉਂਟ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵਧੀ ਹੋਊ। Yes, sir. Yes, sir. ਅੱਗੇ ओरिजिनली ਸਪਰਿੰਗ ਆ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੱਕ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਸਪਰਿੰਗ ਜੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ ਤੇ y0 ਸਟ੍ਰੈਚ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਚਿੰਗ ਕਰਨ ਚ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਆਇਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਾ ਚ ਗੇਨ ਇਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਇੱਥੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ ਦੀ ਗੇਨ ਲਿਖਣੀ ਆ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗੀ ਹਾਫ k ਇਨਟੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ y0 ਸਕੁਅਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ y0 ਨਾ ਹੈਗੀ।
यानी आ हाफ के वाई नॉट स्क्वायर इतनी मेरी पोटेंशियल एनर्जी दी गेन आएगी। क्या आ क्लियर है? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਪਾਰਟ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट न्यूमेरिकल 23rd, थोड़ी स्टेटमेंट लेंथी है, एक बारी पढ़ लो पहलो। हाँ जी सॉरी बेटा, चलो पुत्र जल्दी जल्दी मैं ही गल शुरू करने लग्या। उन्हें क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ it is well known that a raindrop fall under the influence of downward gravitational force and the opposing resistive force। ठीक है, the later is known to proportional to speed of the drop। ये आगे जाके एक टॉपिक पढ़ांगे, वैसे ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਜੋੜਨ ਲੱਗਿਆ 7th यूनिट ਚ आएगा एक टॉपिक, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੋਏਗਾ स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ ये डिफाइन करता कि ਜਦੋਂ कोई बॉडी ਤੁਹਾਡੀ ਐਸ ਚ ਕਿਸੇ ਵਿਸਕਸ ਮੀਡੀਅਮ ਚ ਫਾਲ ਕਰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਸ ਵਿਸਕਸ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਐਕਟ ਕਰੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਦਾ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵਧੇਗੀ, ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਵੀ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ 6 ਪਾਈ ਈਟਾ ਆਰ ਵੀ, ਲੋਡ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਰੇਨ ਡ੍ਰੌਪ ਜਦੋਂ ਫਾਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਲੇਟਰ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਆ, ਲੇਟਰ ਫੋਰਸ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ, ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵ ਫੋਰਸ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਸਪੀਡ ਆਫ ਦਾ ਡ੍ਰੌਪ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਆ ਬਟ ਇਜ਼ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਨਡਿਟਰਮਿਨਡ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਫੋਰਸ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉਹ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਆ। ਕਿਆ ਆ ਲਾਈਨ ਸਮਝ ਆਈ? Yes, sir. Yes, sir. ਮੂਰਿਆ ਪੁੱਤ Yes, sir. ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਡ੍ਰੌਪ ਆਫ ਮਾਸ 1 ਗ੍ਰਾਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਡ੍ਰੌਪ 1 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਵਾ ਫਾਲਿੰਗ ਫਰਮ ਅ ਹਾਈਟ ਆਫ ਦਾ ਡ੍ਰੌਪ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਕੱਟੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਡਬਲਿੰਗ ਹੋਈ ਆ। कंसिडर a drop of mass 1 gram falling from a height of the drop but is otherwise undetermined। ये लाइन गलत है, लाइन काट दियो। उस तो आगे पढ़ रहे हैं हम। Consider a drop of mass 1 gram falling from a height of 1 kilometer। It hits the ground with a speed of 50 meter per second। What is the work done by the gravitational force? What is the work done by the unknown resistive force? ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਉਹਨੇ ਡਿਫਾਈਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ 23rd न्यूमेरिकल ਆ कि एक रेन ड्रॉप थोड़ा फॉल करता पिया। ठीक है, रेन ड्रॉप जेड़ा फॉल करता पिया इदा मास साडे कोल 1 ग्राम गिवन आ और ये डाउनवर्ड फॉल करता पिया। ठीक है, अपने वेट करके डाउनवर्ड आ रहा, ग्रेविटेशनल फोर्स इनू डाउनवर्ड पुल करदी पई आ बट एट द सेम टाइम इस ड्रॉप दे उत्ते एक रेजिस्टिव फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन च लगदी पई है ते जेड़ी रेजिस्टिव फोर्स लगदी पई आ वो कहंदा एज सच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी आ। ठीक है, रेजिस्टिव फोर्स ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬਾਡੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਤੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵ ਫੋਰਸ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੇਨ ਡ੍ਰੌਪ ਆ ਉਹ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਹਾਈਟ ਤੋਂ ਫਾਲ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਆ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਹਾਈਟ ਹੋਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਹਾਈਟ ਯਾਨੀ h1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਵਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੇਨ ਡ੍ਰੌਪ ਇਸ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਹਾਈਟ ਤੋਂ ਡਿੱਗਿਆ ਇਸ ਇਨਸਟੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ 50 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਆ। ਇੱਥੇ ਉਹਦੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਡ੍ਰੌਪ ਦੀ 0 ਆ ਬੇਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡ੍ਰੌਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ g ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਡ੍ਰੌਪ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਟ ਕਵਰ ਕਰਨੀ ਉਹ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਆ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 50 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਆ। ਕਿਆ ਵੇਰੀਏਬਲ ਸਾਰੇ ਕਲੀਅਰ? Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अपने को जे ऐसा चला के चलिए उन्हें अपने क्वेश्चन जे पूछा व्हाट इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स द रेजिस्टिव फोर्स। उते ਜਦੋਂ ਡ੍ਰੌਪ ਇਥੋਂ ਮੈਂ ਸੁੱਟਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵ ਫੋਰਸ ਨਾ ਲੱਗਦੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵ ਫੋਰਸ ਨਾ ਲੱਗੇ ਹਾਈਟ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੋਏਗੀ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਨੀ ਕਿਨੈਟਿਕ ਬਣਨੀ ਹੈ। 10 ਜੂਲ ਇੱਥੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ 10 ਜੂਲ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਨੈਟਿਕ ਆ। ਪਰ ਐਸ ਸੱਚ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੱਢਣੀ ਆ, ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿੰਨੀ ਆ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਟੱਚ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਮਾਸ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਈਟ ਤੇ ਉਹਦੀ એનર્ਜੀ ਕੱਢਣੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ m ਵੀ ਆ, g ਵੀ ਆ ਤੇ h ਵੀ ਆ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਜੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ એનર્ਜੀ ਮੇਰੀ ਐਸ ਸੱਚ ਲਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵ ਫੋਰਸਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੇ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਐਸ ਸੱਚ ਵਰਕ ਡਨ ਬਾਈ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ,
ठीक है, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, जेड़ा ग्रेविटेशनल फोर्स ने वर्क कीता ये एग्जैक्टली उतना ही होएगा जिन्ना ड्रॉप नु 1 किलोमीटर दी हाइट ते लेके जाने लई ग्रेविटेशनल फोर्स दे अगेंस्ट वर्क होया सी। क्या आ गल समझ लगी जो बोली मैं? Yes, sir. तो रिपीट कर Yes, दो। sir. तो मैं ड्रॉप ने उन्हें मैंने क्या वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, बाय द, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਥੋਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਹਾਈਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਵਰਕ ਡਨ ਅਗੇਂਸਟ ਦਾ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਹੁੰਦਾ। यस हाँ जी। सर। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਹਾ Yes, sir. ਅਗੇਂਸਟ ਦਾ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਪਲੱਸ mgh ਆ ਤੇ ਇਨ ਦਾ ਫੇਵਰ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਮਾਈਨਸ mgh ਆ। ਪਰ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵਰਕ ਡਨ ਬਾय ਦਾ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਲਿਆ mgh, m ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 10 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ -3, ठीक है, g की वैल्यू ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਆ ਗਈ, ਹਾਈਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 10 ਕਿਲੋ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੀਨ 10 ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 3 ਆ ਗਈ। ਆ ਟਰਮ ਐਡਜਸਟ ਕਰੋ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਐਸਐਚ ਇੱਥੇ એનર્ਜੀ ਆ ਉਹ 10 ਜੂਲ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਡ੍ਰੌਪ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹਾਈਟ ਤੋਂ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ એનર્ਜੀ 10 ਜੂਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? यस सर। Yes, sir. तो बॉटम पे ਉਹਦੀ kinetic एनर्जी ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਕਿ ਵੀ એનર્ਜੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਰਹੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਲਾਸ ਹੋਈ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ kinetic एनर्जी ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। we know that kinetic energy given by half mv square, ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢੀਏ ਤੇ देयरफॉर ਆਪਣੇ ਕੋਲ kinetic energy ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ half m, मास अपना गिवन है 10 रेज़ टू पावर -3 और वेलोसिटी गिवन है 50, यानी अपनी वैल्यू बन गई 2500। ठीक है जी, ते इनो जे एडजस्ट करो ते अपनी वैल्यू कितनी बन के आई बेटा? अपने को इतो जे एडजस्ट कर लो ते अपनी वैल्यू 2 जीरो दे च एडजस्ट हो जानी है। ठीक है, एक 2.5 आ गया, 2.5 दा हाफ कर लवा ते 1.25 जूल बनी है जी। क्या गल समझ लगी? Yes, sir. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੇ ਸੀਗੀ ਉਹ Yes, sir. 10 ਜੂਲ ਸੀਗੀ, ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨ ਲੱਗੇ 10 ਦੀ 10 ਕਿਨੇਟਿਕ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਮੇਰੀ એનર્ਜੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਫ એનર્ਜੀ ਆ ਉਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਐਸ ਸੱਚ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਮੇਰੇ ਡ੍ਰੌਪ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਲਈ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕਿ ਆ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਜੋ ਮੈਂ ਬੋਲੀ? यस सर। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਤ Yes, sir. ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ 10 ਜੂਲ એનર્ਜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਗਰਾਊਂਡ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨ ਲੱਗੇ એનર્ਜੀ 1.25 ਜੂਲ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਹ ਮਤਲਬ 8.75 ਜੂਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਮੇਰੀ એનર્ਜੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵਰਤੀ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੰਨੀ ਹਾਈਟ ਤੇ ਉਨੀ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ, ਪਰ ਜੇ ਉਨੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਲਾਸ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਸੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆਂਦੇ ਆਂਦੇ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਉਹਨੇ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਕੱਢ ਲਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਕੱਢਣਾ ਵਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ। we know that, ठीक है, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਇਸ ਪੋਰਸ਼ਨ ਚ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵਰਕ ਕੀਤਾ, ਵਰਕ ਡਨ ਅਗੇਂਸਟ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ, work done against friction equal to 10 minus 1.25। ठीक है, 10 minus 1.25 में माइनस कर लो, इमल 8.75 जूल जेड़ा वा ओदी एनर्जी लॉस हुई है, तो यानी वर्क डन होया कहना जी फ्रिक्शन दे अगेंस्ट। क्लियर है? यस सर। यस सर। तो थोड़ा जोश ना बोल लिया करो है। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। हौसला जा ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਿਆਣੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਨੰਬਰ ਹੀ ਦੱਸੂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਣਾ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੇ? Yes, sir. Yes, sir. चल यस सर। Yes, sir. ओए बस हो गया। कुछ वर्क डन नेगेटिव लिख सकते हो बेटा, आप सिर्फ वैल्यू कटी है वर्क डन दी जिन्हों आप 8.75 दसिया अगेंस्ट फ्रिक्शन आ। ठीक है, यानी या कह लो कि भी अपने को वर्क डन बाय द सॉरी फ्रिक्शन आ ते माइनस से लिख सकते हो, कोई गलती नहीं। ठीक है, तुम इन्हों माइनस से लिख दो या प्लस एस वाले डिफाइन कर दो। जे दोनों साइन प्रेजेंट आ, एमसीक्यू का क्वेश्चन आ, फिर माइनस से लिखांगे। अभिजीत क्लियर है जो कह रहे हैं बेटा? Yes, sir. चलो 24th न्यूमेरिकल जी, एक बार स्टेटमेंट जल्दी जल्दी पढ़ो।
चलो स्टेटमेंट शुरू कर रहे हैं। न्यूमेरिकल है गिवन ना, when an automobile चलो एक वर्ड मिसिंग है which ऐड कर दियो। when an automobile move with a speed of 36 km per hour reach an upward incline road of an angle 30 degree, its engine is switched off। फिर लाइन रिपीट कर रहे हैं। एक ऑटोमोबाइल ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਐਸਐਚ 36 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਫਲੈਟ ਰੋਡ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਅਪਵਰਡ ਇਨਕਲਾਈਨ ਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਈਨ ਰੋਡ ਆ ਗਈ। ਇਨਕਲਾਈਨ ਰੋਡ ਦੀ ਹਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਰਾਊਂਡ ਨਾਲ 30 ਡਿਗਰੀ ਐਂਗਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਨਕਲੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਇਨਕਲਾਈਨ ਰੋਡ ਤੇ ਚੜਨ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੇ ਇੰਜਨ ਸਵਿਚ ਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਓ if the coefficient of friction is 0.1, ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਸ ਇਨਕਲਾਈਨ ਰੋਡ ਤੇ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਵੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ how much distance will the automobile will move before coming to rest। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜੇ ਨੂੰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਵਾਈਜ਼ ਸੋਚੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦਾ ਰਿਲੇਟਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੁਐਸਚਨ। ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਲੈਟ ਰੋਡ ਸੀ, ਆ ਮੇਰੀ ਇਨਕਲਾਈਨ ਰੋਡ ਆ ਗਈ। ਇਨਕਲਾਈਨ ਰੋਡ ਦੀ ਇਨਕਲੀਨੇਸ਼ਨ 30 ਡਿਗਰੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਹੀਕਲ ਜਦੋਂ ਐਸਐਚ ਆ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਵਹੀਕਲ ਆਪਣਾ ਆ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆਇਆ, ਇਹਨੇ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਨੋਟ ਕੀਤੀ। ਇਹਦੀ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਨਕਲਾਈਨਡ ਰੋਡ ਤੇ ਚੜਨ ਲੱਗੇ ਉਹਦੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਪੀਡ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਸਪੀਡ 36 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਰ ਆਵਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, 36 × 5/18 ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 10 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਉਹਦੀ ਸਪੀਡ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਿਵਨ ਆ। ਕਲੀਅਰ ਆ ਗੱਲ ਜੀ ਪਹਿਲੀ? yes sir ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜਨ ਸਵਿਚ ਆਫ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਲੈਟ ਵੀ ਸੇ ਕਿ ਬਾਡੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਇੱਕਦਮ ਤਾਂ ਰੈਸਟ ਆਏਗੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੰਨ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਾਡੀ ਜਾਂ ਵਹੀਕਲ ਆ ਥਾਂ ਤੱਕ ਗਿਆ, ਇਨਕਲਾਈਨ ਰੋਡ ਦੇ ਇੰਨੀ ਉਹਨੇ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਸ ਇਨਕਲਾਈਨ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਪਵਰਡ ਲਿਫਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਹਾਊ ਮਚ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵਿਲ ਇਟ ਟਰੈਵਲ। ਤੇ ਪੁੱਤ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇਸ ਇਨਕਲਾਈਨ ਰੋਡ ਤੇ ਅਪਵਰਡ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਰਕ ਕਰੇਗਾ ਹਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੋਰਸ ਇਨਟੂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਪੂਰੇ ਕਰ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੇ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਵਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਲਾਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਲਾਈਨ ਸਮਝੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦੀ ਸਪੀਡ 0 ਹੋ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੀ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਇਨਕਲਾਈਨਡ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਹਨੇ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਕੀ ਆ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ? yes sir ਸਿਰਫ ਆਈ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ। ਸੋ ਜੇ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲੀ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਇਹ ਵਰਡ ਬਣਦੇ ਆ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕੁਐਸਚਨ ਵਰਕ ਡਨ, ठीक है जी, अगेंस्ट फ्रिक्शन, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, इट शुड बी इक्वल टू लॉस इन किनेटिक एनर्जी। क्योंकि किनेटिक एनर्जी उन्हें अपनी सारी कंज्यूम कर ली, इसलिए जिन्नी ओदी किनेटिक एनर्जी दा लॉस होया ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ फ्रिक्शन ਦੇ अगेंस्ट ਜਿਹੜਾ वर्क ਕਰਦੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਇਕੁਏਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖੀਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ वर्क डन ਆ ਜੂ, किनेटिक एनर्जी ਦਾ लॉस ਆ ਗਿਆ ਹਾਫ mv ਸਕੁਅਰ, क्योंकि हाफ mv स्क्वायर 0 आ और किनेटिक एनर्जी ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਉਹਨੂੰ ਐਸ ਸੱਚ ਇੱਥੇ ਹਾਫ mv ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਈਨਲ ਵੈਲਿਊ 0 ਆ। ਪਰ ਇਧਰ ਵਰਕ ਡਨ ਲਿਖਣਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ, ਤੇ ਵਰਕ ਡਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਫੋਰਸ ਇਨਟੂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਪਹਿਲਾਂ? yes sir ਇਸ ਇਨਕਲਾਈਨਡ ਪਲੇਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਡੀ ਅਪਵਰਡ ਜਾਂਦੀ ਪਈ ਉਹ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨਲ ਫੋਰਸ ਕਿੰਨੀ ਆ? ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਆ ਹਨਾ ਫ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਇਹਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਕਿੰਨੀ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬੇਟਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਡਾਊਨਵਰਡ ਫੋਰਸ ਲੱਗੇਗੀ, ਜਿੰਨੀ ਡਾਊਨਵਰਡ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿੰਨੀ ਡਾਊਨਵਰਡ ਲੱਗੇਗੀ? ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਿਫਾਈਨ ਇਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਦੋਂ ਵਹੀਕਲ ਮੇਰਾ ਇਸ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ